তো আমরা এখন মেডিকেল হ্যান্ড ওয়াশিং সম্পর্কে জানবো। Hand washing is the single most important means of preventing the transmission of infection agents. হ্যান্ড ওয়াশিং হচ্ছে একটি ইম্পর্টেন্ট, সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমরা কি করতে পারি যে ইনফেকশন এজেন্ট ট্রান্সমিশন মানে করার, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার যে একটা ট্রান্সমিশন হয়, সেখান থেকে আমরা কি করতে পারি, প্রতিরোধ করতে পারি, প্রিভেন্টিং করতে পারি। প্রিভেন্টিং মেজার হিসেবে আমরা হ্যান্ড ওয়াশিং করি। Hand washing or hand hygiene is the act of cleansing one's hands with or without the use of water or another liquid, or with the use of soap for the purpose of removing soil, dirt or microorganisms. আমরা হ্যান্ড ওয়াশিং করব ক্লিনিং হ্যান্ড করার জন্য, এবং সেটা কি হতে পারে, ওয়াটারও হতে পারে, ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করতে পারি, অথবা কোনো লিকুইড সলিউশন দিয়ে করতে পারি, অথবা কোনো সোপ ইউজ করে আমরা ইউজ করতে পারি, যে আমাদের হাতে কোনো ময়লা আছে কিনা, কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আছে কিনা, সেগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য। Hand hygiene includes cleansing hands with soap and water, alcohol-based hand rub, in order to remove germs, also known as microorganisms. এখানে সেম ডেফিনিশনটি উপরের মতনই আসছে। Hand hygiene is important not only for healthcare providers, শুধুমাত্র হেলথকেয়ার প্রোভাইডার্স এর জন্য হ্যান্ড হাইজিনটা ইম্পর্টেন্ট না, everyone needs to be practicing, এটা সবাই প্র্যাকটিস করা উচিত। যেমন করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদের প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে হ্যান্ড ওয়াশিং এর কথা, বারবার ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যান্ড ওয়াশিং এর কথা বলা হচ্ছে। appropriate and effective hand hygiene regardless of work setting, এবং হ্যান্ড হাইজিন প্র্যাকটিসিংটা হতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং ইফেক্টিভলি। এবং where should be we perform hand hygiene, the busy healthcare providers need access to hand hygiene products where patient or patient environment contact is taking place. Hand hygiene is most important in all work settings, including acute care, long-term care facilities, community and corporate sites. Providing alcohol-based hand rub at the point of care within arm's reach is an important system support to improve হ্যান্ড হাইজিন। যেখানে সোপ ওয়াটার দেওয়া পসিবল হবে না, সেখানে হ্যান্ড রাবের ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং সেটার মাধ্যমে যেন আমাদের ইমপ্রুভ হ্যান্ড হাইজিনটা মেনটেন থাকে, সেই সিস্টেম সাপোর্টটা আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। দিস এনাবল healthcare providers to quickly and easily fulfill the 4 movements for hand hygiene, এবং 4টি মুভমেন্ট আছে, সেই মুভমেন্টে হ্যান্ড হাইজিনটা অবশ্যই কুইকলি এবং ইজিলি ফুলফিল ভাবে সেটাকে যেন করতে পারে, সেটার ব্যবস্থা করা। পয়েন্টস অফ কেয়ার, দ্য পেশেন্ট, দ্য হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কোথায় করছে, কেয়ার ইনভলভিং কন্টাক্ট, প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের যাওয়ার আগে আমাদের হ্যান্ড ওয়াশিং করতে হবে, বিফোর এন্ড আফটার। Why do we need to learn about hand hygiene? Hand hygiene is the most important way to prevent the spread of germs. Hand hygiene keeps you healthy by reducing the number of germs on your hands, and helps reduce the spread of germs to your family, friends, co-workers, patients, residents, or clients. প্রত্যেকের জন্য হেলদি একটি ব্যবস্থা যেখানে জার্ম আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। Using appropriate hand hygiene prevents contamination of the patients, clients, or residents' environment. When do you perform hand hygiene? There are 4 movements when hand hygiene is performed: before initial patient or patient environment contact, before aseptic or clean procedure, after body fluid exposure breaks, after patient or patient environment contact. Before contact with the patient or patient environment, যেটা before কয়েকটা বলেছি, before shaking hands, before transferring, clean your hands when entering or before touching the patient. আমরা পেশেন্ট টাচ করার আগে এবং টাচ করার পরে অবশ্যই আমাদের হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে। Before contact with the patient,
before taking temperature, blood pressure, pulse, before making someone comfortable in bed, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে. This will protect the patient from harmful organism carried on your hands. Patients, room, equipment, wheelchair or stretcher, clean your hands when entering or before touching an object or furniture in the patient's environment. Home environment, treatment area or clinic room. This is to protect the patient environment from harmful organism carried on your hands. Handling, dressing or touching open wounds. যখন কোনো ড্রেসিং আমরা করব এবং কোনো ওপেন ওমকে ড্রেসিং করব সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে, কারণ এখান থেকে আমার হাতের কোনো যদি জীবাণু থাকে এই পোরের মাধ্যমে পেশেন্টদের বা ক্লায়েন্টদের ইনফেক্টেড হতে পারে. Performing invasive procedures. This prevents the patient's own organism from entering his or her body. Clean your hands immediately before an aseptic or clean procedure to protect the patient against harmful organism. After body fluid exposure, কখন কখন body fluid exposure এর ক্ষেত্রে আমরা হ্যান্ড ওয়াশ করব, যে contact with blood, body fluids, non-intact skin or mucous membranes. Clean your hands immediately after an exposure breaks fluids and after glove removal of gloves, contact with contaminated items. This can help protect yourself and the healthcare environment from harmful patient organism. Performing invasive procedure using a tissue to wipe your nose or toilet use. Shaking hands, transferring, making someone comfortable in bed. Help protect yourself and the healthcare environment from harmful patient organism. এখন করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদেরকে হ্যান্ডশেক করা একদমই নিষিদ্ধ, কোনো রকম টাচিং করা যাবে না. Clean your hands when leaving the environment after touching patients. Contact with room and clean with equipment. Contact with wheelchair or stretcher. Clean your hands when leaving after touching an object or furniture in the patient's environment. Contact with home environment, contact with treatment area or clinic room. Help protect yourself and the healthcare environment from harmful patient organism. আমরা একদিকে যে কোথায় কোথায় আমাদের কন্টাক্ট হচ্ছে এবং এখানে আমাদের হ্যান্ড ওয়াশিং প্রয়োজন এবং হ্যান্ড ওয়াশিং করলে আমাদের কি বেনিফিটেড হতে পারে. How to perform hand hygiene. Proper technique is important when it comes to effective hand hygiene. With the proper hand hygiene technique, we can still speed many microorganisms with our hands. আমরা যদি প্রপার টেকনিকে হ্যান্ড ওয়াশিং যদি না করি তাহলে আমাদের হাতে মাইক্রোঅর্গানিজম থেকেই থাকবে. This action will cover the proper techniques for the following methods. Alcohol based hand rub করতে পারি, soap and water hand wash করতে পারি, and without water when hands are soiled, hand sanitizer দিয়েও আমরা ইউজ করতে পারি. হ্যান্ড ওয়াশের কিছু স্টেপস আছে, সেই স্টেপস গুলো আপনারা এই স্টেপসটাই জাস্ট আমি এখানে একটা প্র্যাকটিস তুলে দিয়েছি. এই ফ্লোচার্টটা আপনারা পড়লে আপনারা বুঝবেন যে ওয়াটার নিতে হবে, আর প্রথমে হাতটাকে ভিজাতে হবে. তারপর এখানে আমি বাংলাটাও দেখিয়েছি যে পানি দিয়ে হাত ভিজাতে হবে, সাবান নিতে হবে, এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের তালু ঘষতে হবে, এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের উল্টো পিঠে এবং আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল গলিয়ে ঘষতে হবে. এক হাতের তালু আরেক হাতের তালুতে রেখে আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল লাগিয়ে ঘষতে হবে. দুই হাতের আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশ দুই হাতের আঙ্গুলের তালুর সঙ্গে ঘষতে হবে. এক হাতের প্রতিটি আঙ্গুল এক এক করে অন্য হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘষতে হবে. এক হাতের তালুতে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলোর মাথা ঘষতে হবে. পানি নিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এবং টাওয়াল দিয়ে হাত ভালো করে মুছে নিতে হবে এবং হাতের টাওয়ালটা অন্যের টাওয়ালের ব্যবহার করবেন না, নিজের টাওয়াল ইউজ করতে হবে. টাওয়াল দিয়ে ধরে পানির কল বন্ধ করতে হবে. এখন আপনার হাত জীবাণুমুক্ত হবে. এভাবে আপনাদের হাত ধুতে হবে. এখানে আমরা একটা ভিডিও দেখবো
a hand washing. Hand washing with soap and water in 12 steps. Step 1. Wet hands. Step 2. Apply soap. Step 3. Rub hands palm to palm. Step 4. Rub back of hands. Step 5. Rub palms with interlaced fingers. Step 6. Rub back of fingers with fingers interlocked. Step 7. Rub each thumb. Step 8. Rub the tips of fingers in a circular motion. Step 9. Rub wrists. Step 10. Rinse hands. Step 11. Turn off tap with elbow. Step 12. Dry hands with disposable towels. Following these 12 steps for effective hand washing should take around 30 seconds. অ্যালকোহল বেস হ্যান্ড রাবটা আমরা প্রথমত এখানে ভিডিওতে বুঝলাম যে যে স্টেপ গুলো আছে সেই স্টেপ গুলো আমাদেরকে আসলে খুব ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যান্ড ওয়াশিং থেকে হ্যান্ড ওয়াশ এই থেকে একটা কোশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে স্টেপস অফ হ্যান্ড ওয়াশ। এই কোশ্চেনটা আসে এবং এই কোশ্চেনটা প্রত্যেকটা স্টেপ আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এবং আপনারা নিজেদেরকেও প্র্যাকটিস করতে হবে আপনারা এই স্টেপ ফলো করে আপনারা করতে পারছেন কিনা। সেভাবে আপনার বাড়ির পরিবারকেও আপনি শিখাতে পারেন, পরিবারের সদস্যদের, আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে, আপনারা সবাইকেই হ্যান্ড ওয়াশিং প্র্যাকটিসটা শিখাতে পারেন এবং প্রপার ভাবে হ্যান্ড ওয়াশিং করলেই আমাদের হাতের জীবাণু দূর হবে। এর জন্য আমাদের এই স্টেপ গুলো প্রত্যেকটা স্টেপ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ফলো করতে হবে এবং 20 থেকে 30 সেকেন্ড আমাদেরকে হাতটা ধুতে হবে। এরপর হচ্ছে অ্যালকোহল বেসড হ্যান্ড রাবটা। তারপর হচ্ছে অ্যালকোহল বেসড হ্যান্ড রাবে আমি একটা ভিডিও দেখা দিব আপনাদেরকে যে কিভাবে ইয়ে করতে হবে। সোপ ওয়াটারটা দেখানো শেপ এগুলো আমাদের আর পড়বো না, এগুলো পড়বো না। এখানে যে আমরা যে 5-4 মুভমেন্টস করেছি আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন উনি বলেছেন, ওনারা বলেছেন 5 মুভমেন্টস যে বিফোর পেশেন্ট কন্টাক্ট, বিফোর এসেপ্টিক টাস্ক, আফটার পেশেন্ট কন্টাক্ট, আফটার বডি ফ্লুইড এক্সপোজার রিস্ক, আফটার কন্টাক্ট উইথ পেশেন্ট সারাউন্ডিং। ওখানে আরেকটি পয়েন্ট অ্যাড হচ্ছে আর কি আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে আমরা এই 5টি মুভমেন্ট বলবো, এই 5টি মুভমেন্টের পরে আমাদের হ্যান্ড হাইজিন করা গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে আমাদের আরেকটি টপিকস আছে যে অ্যাপ্লাইং রেস্ট্রেন্টস। অ্যাপ্লাইং রেস্ট্রেন্টস হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিভাইস ইউজড টু মুভ ইম্বোলাইজ and protect patient from injury or to facilitate examination, treatment and care. মানে একজন মেকানিক্যাল আমরা একটা ডিভাইসের মাধ্যমে ইউজ করব যেন সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারে এবং পেশেন্ট যেন কোনো রকম ইনজুরি না হয়। টু প্রোভাইড সেফটি আমরা যে পারপাসে দিব অ্যাপ্লাইড রেস্ট্রেন্টসটা যে পেশেন্টের সেফটি মানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, টু ফ্যাসিলিটেট এক্সামিনেশন ঠিক মতন এক্সামিনেশন করার ক্ষেত্রে, to carry out diagnostic and therapeutic procedure এর ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি, to keep the children in desired position চিলড্রেনের যে পজিশন সেই পজিশন প্রোভাইড করার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই ওয়েস্টার্ন ইউজ করি। কি কি লাগে যে আর্টিকেলস, জ্বর শীত আর বেবি ব্ল্যাঙ্কেট ফর বেবিস, এলবো রেস্ট্রেন্টস মানে হাতে কাঁধে বেঁধে রাখার জন্য একটা রেস্ট্রেন্ট দিতে হবে, ক্লথ হিটস, নট 4 ইঞ্চি ব্যান্ডেজ, কটন প্যাডস, নটেড ব্যান্ডেজ,
and padding to protect bony prominences, wrist western, আমাদের কারো হাত পা ভেঙে গেলে দেখেন যে ব্যান্ডেজ করে গলায় ঝুলিয়ে দেয় যেরকম, এইগুলি হচ্ছে ভেস্টিন আর কি। এই আর্টিকেল গুলো আমরা ইউজ করি। তো আমরা এটা শেষ করার আগে আমরা যে অ্যাপ্লাইং যে হ্যান্ড ওয়াশিং এর যে ইয়েটা আছে সেটার একটা দুটো ভিডিও দেখে নেব। A dime-sized amount of product into palms of dry hands. Rub product into hands. Palm to palm, rub fingertips of each hand in opposite palm. Between and around fingers, rub each thumb collapsed in opposite hand. Rub back of each hand with opposite palm. Rub hands until dry before performing another task, and do not wipe off. Remove visible soiling with moist towelette. Apply a dime-sized amount of product into palms of dry hands. Rub product into hands, palm to palm. Rub fingers of each hand in opposite palm. Between and around fingers, rub each thumb collapsed in opposite hand. Back of each hand with opposite palm. Rub hands until dry before performing another task, and do not wipe off. তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস। আপনাদের আরেকটা টপিকস হচ্ছে আজকে ক্লাসের, একটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস, সেটার একটি ক্লাস আমি আপনাদেরকে নিয়ে দিব, আর এই লেকচারটা আমি আপনাদের মনিটরের কাছে সেন্ড করে দিব।